Okay, so স্যার can you see my screen? স্যার আমার কেএল অ্যালগরিদমের একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার আমরা কি ডি এর ভ্যালু 0 বা 0 কম হওয়া পর্যন্ত করব নাকি স্যার মানে একদম সবগুলা চেঞ্জ করা পর্যন্ত করা লাগবে? ওটা KL অ্যালগরিদম। জি স্যার, কেএল অ্যালগরিদম ডি এর ভ্যালুটা কি স্যার 0 বা 0 কমে হলে কি স্টপ করে ফেলবো নাকি স্যার একদম প্রত্যেকটা সবগুলা সোয়াপ করা পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে? না, জি এর ভ্যালু 0 অথবা তার কমে মাইনাস হয়ে গেলে স্টপ করতে পারো। জি স্যার। তখন সবগুলি সোয়াপ করার দরকার হবে না। জি স্যার, আর হচ্ছে স্যার আমাদের এই স্লাইড গুলো স্যার কোন ড্রাইভ লিংকে মানে দেওয়া হয় স্যার, ওই লিংকটা একবার দিলে ভালো হতো ক্লাসরুমে। ওটা আচ্ছা, তাহলে আমি আচ্ছা দিয়ে দেবো এখানে অফিসের কম্পিউটারে। আচ্ছা, আমি তখন ওই রেকর্ড অলরেডি দিয়েছি, তাহলে ক্লাস শেষে দিব তাহলে। হ্যাঁ, জি স্যার, লিংকটা একটু দিয়ে দেন, আমরা লিংকটা আর কি পাচ্ছিলাম না। না লিঙ্কটাও তো দিয়েছিলাম মনে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, আবার দিব। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। এনি আদার কোশ্চেন? তাহলে কয়টার সময় কুইজ দেবে? কুইজ নেওয়ার কথা না আজকে? কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা? স্যার আমাদের স্যার ওই যে আজকে স্যার 6টা পর্যন্ত স্যার আমরা ও আগামীকাল দিতে বিজি চেয়েছো শিডিউল না? আছে তো স্যার, মানে স্যার হ্যাঁ, আগামীকাল পুরো টানা ক্লাস। আগামীকাল কয়টায়? জি স্যার, স্যার আগামীকাল স্যার আমাদের 10:30 থেকে ক্লাস, তো স্যার আপনি যদি চান স্যার সকালে নিতে পারেন। মানে হাফ অ্যান আওয়ার এর মধ্যে সমস্যা থাকে। হ্যাঁ, 20 মিনিট কুইজ আর 10 মিনিট তোমাদের আপলোড টাইম। তাহলে কয়টায় নেব কালকে বলো? 9টায়, 9:30, 9:30? Yes, sir. Okay, তাহলে tomorrow at 9:30. Right? Google Classroom a question দেবো, এবং question is different for different students. Right? It depends on your ID. And you have to solve those. You have to solve those algorithm by using the scale algorithm, and then upload through the Google link. Okay, now look at those today's class. So we have already learned last class what's horizontal constraint and vertical constraint graph. Right? Two kinds of graph. We have done this, right? We have learned, and also the wheel graph. And we have done this, right? Now we need this sequence to apply some another algorithm. Let's see. Okay, we'll take. We have seen this one, and then this one we have done, and there is a lot of things are written here. You can read it, right? But we have already, right? I have already explained how to do that. So you don't need to. This one a little bit hard to understand, but if we do the example, right, what we have done at last class, that will be easy to understand. But now we'll use this one. Yeah, this is the same graph. This is another example, right? So this is another example to make the graph. And this is the final. We have done as a two different sequence. So I said is one is a positive sequence. Like this is the graph, right? This is the block, right? There is A, B, C, D, E. There are 5 blocks. And these blocks, when you make a positive sequence, so starting from the top, and that sequence will be then is a the first is if we're starting from the top, so the first top left, and another starting from the bottom left, right? Top left and bottom left. So then which one will be coming first? That will be the positive sequence. Let's say here, if we start from the top, or you can start from the bottom left. So then if we start from the C, and when you when you go the C, and if we go
A, and this is the sum of the portion. Normally we starting from the bottom left and go upward. But if you go upward and see this another block A, so that is actually not covering only the C portion, it is also covering another portion. So that's why you have to take the C and D first. Take the C first and then D, and then we'll go to A. C, D, A, and then end. So then another part, then coming back here in the bottom, and then E and V. So that is the sequence. It's called negative sequence. That means it's starting from the bottom. It's called negative sequence. So that is in here. You see that C, D, A, E, B. C, D, A, E, B. But if we start from the top is start from, let's say, starting from A, top left. So it's starting from the A, and then after A, they will go down. If we go down, and you will see there is a two blocks. So the left one coming first. So A, and then will be C, and then will be D, and that is the end of those slice. Then we'll go back again to the top, and then B and E. Right? Normally যেটা আমরা নর্মাল সিকোয়েন্স ফলো করি, আমরা লেখার সময় যেমন উপর থেকে আমরা লিখি টপ টপ লেফট থেকে, অথবা আমরা যখন কোঅর্ডিনেট মেজার করি স্টার্টিং ফ্রম দ্য বটম লেফট. So in this case, actually, we are going to find the coordinate of each of the blocks. So that's why we need these two sequence. One is a positive sequence from the top to bottom, or the negative sequence from the bottom to top. But when you go from top to bottom, then we should go to top to bottom, and also from left to right. Left one will coming first, and the right one will coming like next. And when we starting from the bottom also, the bottom one first, and then top one second. But in the bottom, if you have a two or more blocks, then left one will be coming first. And do you understand this sequence? Any question? স্যার বটম পার্টটা বুঝিনি কোনটা? স্যার লাস্ট লাইনটা বুঝিনি লাস্ট লাইন বলতে কি? যেটা বললাম সেটা? জি স্যার, মানে ডি কেন আবার আগে আসবে এটা বুঝিনি। আর ডি কেন আগে আসবে? জি। নিচেরটায়? জি স্যার। মনে করো তুমি স্টার্ট করেছো কোথা থেকে? লেফট, সি থেকে স্টার্ট করেছো না? সি থেকে তো তুমি এ তে যাবে, তাই না? আমরা বটম থেকে টপে যাচ্ছি, তাহলে সি থেকে এ তে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু দেখো যে এর একটা বড় একটা পার্ট, দেখো এ কিন্তু তোমার যদি এখান থেকে যদি লাইন থাকতো, তাহলে তুমি সি থেকে এ নিতে পারতে। যদি এরকম থাকতো, লেটস সি হিয়ার, তুমি যদি এরকম লাইন থাকতো, I don't know, I cannot see that. Insert. What is this? No, this is a very complicated. Right, I cannot make the shape. I don't know. Okay. Anyway, let's say here, আমি যদি সি থেকে এ তে যাই, তাহলে দেখো এর একটা বড় একটা বিগার পোর্শন, দ্য রাইট পার্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি কভারিং দ্য ডি। তাহলে তুমি যদি এ আগে নিয়ে ফেলো, তাহলে তো তোমার আগে ডি তো তুমি বাদ দিয়ে গেছো, তাহলে উপরেরটা আগে চলে আসে না নিচেরটার থেকে? জি স্যার। এই জন্য আমরা সি থেকে এ তে যাওয়ার আগে দেখবো যে এ ব্লকটা আরো বাকি অন্য একটা ব্লককে কভার করে আছে, তাহলে তখন লেফট থেকে যখন রাইটেরটা নিতে হবে। সির পরে ডি নিয়ে দুটা নেওয়ার পরে তারপর যখন তুমি এতে যাবে, তখন আর কোনো কিছুই তোমার কি বলে আগে উপরে তারপরে নিচে আসবে না, ও জি স্যার। বুঝছো? তারপরে তোমার এটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আবার তুমি এখন তুমি রাইটে শিফট করবে, লেফট থেকে উপরে গিয়েছো, এখন আবার রাইটে এসে আবার ই নেবে, এবং ইর পরপরই আবার তোমার বি আছে, উপরে যাচ্ছ। তো দ্যাটস দ্য সেকেন্ড সিকোয়েন্স, দ্য নেগেটিভ সিকোয়েন্স, সি ডি এ ই বি। আর উপরের সিকোয়েন্সে দেখো আমরা এর পরেই কিন্তু সি নিয়েছি, কারণ এ কভার করছে, উপর থেকে আমরা নিচে যাচ্ছি যখন, তখন এর পরে সি, অথবা তুমি এর পরে ডি নিতে পারতে,
কিন্তু রুলে বলা আছে যে তুমি উপর থেকে যখন নিচের দিকে যাবে তখন উপরেরটা আগে নেওয়ার পরে নিচে যখন দুটো একই লেভেলে থাকে তখন তুমি আগে লেফটেরটা নেবে, তারপরে রাইটেরটা নিতে হবে। কারণ দেখো এর পরে তোমার সি আর ডি সেম লেভেলে আছে, অ্যান্ড দ্য সি আছে লেফট অ্যান্ড ডি আছে রাইট, সো হ্যাভ টু টেক দ্য সি ফার্স্ট অ্যান্ড দেন ডি সেকেন্ড, সো দ্যাট এ সি ডি, দ্যাট ইজ এ সি ডি। হ্যাঁ, তারপরে তুমি আবার উপরে যাও, এটা শেষ, তারপরে বি, উপরটা বি, নিচেরটা ই, বি আর ই। হ্যাঁ, জি স্যার, বুঝতে বুঝছো? পেরেছি। জি স্যার। Okay, now we'll need this positive and negative sequence in order to make write an algorithm. Sequence, it is called sequence algorithm. যে আমরা এখানে অনেক কিছু লেখা আছে, তোমরা পড়ে নিও স্লাইডে, কিন্তু আমরা এক্সাম্পল সরাসরি দেখবো, তাহলে বুঝতে পারবে। এই যে অ্যালগোরিদম এখানে লেখা আছে, যে স্টার্টিং ফ্রম যে ফর লুপ দিয়ে, রাইট? কিন্তু এটি অ্যালগোরিদম এটা বোঝার থেকে তোমার আগে এক্সাম্পল দেখলে তারপরে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে যে এটা কিভাবে লিখছে, রাইট? প্রোগ্রামিংয়ে কিভাবে সলভ করেছে দেখো। Is moving up. So this is algorithm is like for loop I is equal to 1 to n. N is a total number of blocks, right? Starting is a for loop করেছে এটা, I is a number, is integer number, and is starting block 1 and going to the n number of blocks, and the block order হবে the sequence order, যেটা আমরা একটু আগে সিকোয়েন্স পজিটিভ নেগেটিভ সিকোয়েন্স দেখলাম না, সেটা নেগেটিভ সিকোয়েন্স যেটা, দ্যাট উইল বি দ্য order. আর লেন্থ উইল বি দ্য Can you hear me? শুনতে পাচ্ছ তোমরা? Yes, sir. ও Yes, sir. মাঝে তো তোমার আমাদের ইন্টারনেট ডিসকানেক্ট হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। I don't know, is it still recording? Record is continuing. Okay, that's good. So look, you put a share screen again. I don't know why the university internet is disrupting. Okay, আমরা এটা দেখছিলাম না, এটা দেখছিলাম না অ্যালগরিদমটা। জি স্যার, এটাই স্যার বলতেছিলেন আর কি। হ্যাঁ, তো এটা হলো যে প্রোগ্রামিং করা আছে, রাইট? প্রোগ্রামিং ইউ ক্যান রাইট ইন এনি ল্যাঙ্গুয়েজ। দিস ইজ কল্ড সিডো কোড, রাইট? এটা তুমি যদি এটা বুঝতে পারো তাহলে তুমি যে কোনো প্রোগ্রাম দিয়ে লিখতে পারো, এটা ভেরিলগ দিয়ে লিখতে পারো, তারপরে ভিএস দিয়ে লিখতে পারো, সি প্রোগ্রামিং দিয়েও লেখা যায়। সিন্স দিস ইজ এ হার্ডওয়্যার প্রোগ্রামিং, সো ইট ইজ বেটার টু ইউজ এ ভেরিলগ। তোমাদের ল্যাবে হয়তো ভেরিলগ দিয়ে লিখবে, মনে করো ফর লুপ দিয়ে এখানে সি ল্যাঙ্গুয়েজের মতো করে লেখা, রাইট? এটা বোঝার সুবিধার্থে। দিস ইজ নট এ স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ। কি বলো? স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার হ্যাঁ কুইজ কি স্যার কালকে সকাল 9:30 দিয়েছেন? হ্যাঁ, স্যার সকালে তো স্যার আমাদের 3 জনের স্যার ল্যাব আছে। ওটা নাকি? জি স্যার, পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ল্যাব। তো কয়টায় দেবে তাহলে? স্যার কালকে স্যার হচ্ছে আমাদের স্যার 1:50 পর্যন্ত আর স্যার একটানা ক্লাস আছে। তারপর স্যার ফ্রি আছি। তা 2টায়? ও শোনো, তা সবাই বাকিরা কি 2 o'clock is okay? Yes, sir. Problem নেই, sir. স্যার আমারও প্রবলেম নেই। আর তাহলে 2টার সময় দিব, জি, sir. 2টা থেকে দিয়ে 2:30টায় তোমরা সাবমিট করে দেবে। জি, sir. half an hour it will be enough. Okay, so Yes, now look at here then. এটা বলেছিলাম যে আমরা ওই যে ব্লক, এই যে ফর লুপ ইউজ করতে হবে, কারণ তোমার যে যতগুলি ব্লক আছে ওই ব্লকগুলি will be placed in a rectangular IC area. So in here, and all the blocks are also rectangle or square, but in here so we have to start from the number of blocks. Let's say 1 to n number of blocks are there. আমাদের যে সিকোয়েন্স আমরা দেখলাম ওটা there is a B C D E, so there is a 5 blocks are there, and the block order, what will be the order of the block, and that will be actually S2. In here is S2 means actually negative sequence. S minus is the negative sequence, কিন্তু S minus তো তুমি প্রোগ্রামে লিখতে পারবে না, সেজন্য S2 দিয়েছে। আর S1 is equal to positive sequence. তারপর লেন্থ, every block has its specific length and width,
right? So তোমার প্রতিটা আইসি ব্লকের তো তোমার height and width আছে না, সেটা that will be defined here. Initially we will consider the total silicon area will be 0. Initially we'll consider that we don't need any silicon area, and then the based on the placement of all those blocks, then we'll find the new area, horizontal area and a vertical area. So that's initially we're considering the length of the silicon is 0, and then again we're starting from the loop, and then they put the block one by one, and the block will be placed based on the positive sequence. In the positive sequence, whatever the block coming first will be placed first, right? But the block order means is a different things. We'll see that very soon with an example. And then this index will be the block order, and then this is the third bracket, right? Third bracket is the block order, and the position of the block will be length plus length of the index. Okay, এগুলি বোঝা এটা বুঝতে খুব কঠিন হবে, তার থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি পিছিয়ে যাই। এক্সাম্পল আমরা এটা করি তাহলে দেখতে পাবে। Let's say here this is a positive sequence S1 মানে হলো the positive sequence from top to bottom, is A C D V E. This was the sequence of the 5 blocks from top to bottom, and the S2 is the sequence was the negative sequence, and that was from the bottom to top, right? C D A E B we have just seen, right? And now there is all the dimension of all the blocks are given here. Let's say blocks, there are 5 blocks, of course, A B C D E, random, right? So sequentially placed, and the size of those blocks are here. Let's say the block width of the block A is 8, width of the block B is 4, and then 4 all the B C D E all are 4, right? Widths of those 4 blocks are 4 B C D E, but only the A block, the width of the block A is 8, and height also given here. Let's say the height of block A is 4, for B is 2, C 5, D 5, and E 6. So these are this is the height of the blocks, right? So to me, you can easily identify the dimension of each of the block. Right? For example, the dimension of the block A will be 8 into 4, and B will be 4 into 2, C will be 4 into 5, like that, right? So but we don't need that, we can use exactly only this sequence. Now we have to find the x coordinate and y coordinate of the silicon area. So and where each of the blocks will be placed in the big area, right? এই 5টা ব্লক তুমি সিলিকনের একটা রেক্টেঙ্গুলার অর স্কোয়ার সিলিকনের উপরে কোন কোন জায়গায় কোথায় কোথায় বসবে সেটা আমরা বের করব, and we will consider that the bottom left corner is 0 0 coordinate, right? Just like an x and y axis. So this is x axis. First we will find the x coordinate of each of the blocks, and that is starting by initially we will consider that all the blocks are placed at 0 0 point, right? Let's say the block A is placed at the initial at 0 0 xy 0 0, and B also 0, C 0, D 0, E 0, right? All the blocks are placed at initially we are considering, and later on we will see that the blocks will be moving away, right? And only one block will be moving on the 0, right? And other blocks will find that. So initially we'll consider this is called length. Length means actually the coordinate of the bottom left coordinate of each block, and in here is actually showing only the x coordinate, right? This is for A, this is for B, this is for C, D, E. These are showing, but initially we are considering all 0. Now let's say here first the block order. What is the block order? We know the block order is A B, we are considering that A B C D E, and that will be the normal order, right? A B C D E. And how this block order coming from?
let's say we have already seen from the algorithm, this block order will be coming from the negative sequence. A negative sequence means the sequence number 2. এখানে দেখো S2 তে কি আছে? ফার্স্টে আছে কি C block was the first one, so that means এর পজিশন কত হবে? তাহলে এর পজিশন হবে 1। দেখো ফার্স্ট ইনিশিয়ালি আছে না C1, দেখো C এখানে কত? C in here is C, there is order is 1। তারপরে D আছে, D এর অর্ডার হবে কত? 2। D কোথায় দেখো? দিস ইজ এ D, so order is 2। and তারপরে A এর order is 3, so this is A, so that means this is order 3। and the last one, no, E এর order 4, so where is E? Here is E, so order will be 4। and then B, last one is a B, and the last one in here is a B, দেখো B এর order will be 5, so in here is a 5। বুঝতে পেরেছো এটা? This is important, very important. The block order will be coming, এটা আমরা sequentially বসাই দিছি A B C D E, because that is those are the blocks, total number of the exact blocks, but the sequence এর sequence কি হবে, এর order কি হবে, that will depends on the negative sequence, means S2 sequence। S2 এখানে যেভাবে আছে, যেটা যেখানে পজিশন, তার উপরে অর্ডারটা ডিপেন্ড করবে। সো সিটা ফার্স্টে আছে, তার মানে সি এর অর্ডার হবে 1, ডিটা অর্ডার হবে 2, এর অর্ডার 3, E4, B5, right? That's is here, right? Now we are going to start placing। স্যার বলো। স্যার এখানে আমরা একটু ওই যে ফাইন্ড এক্স কোঅর্ডিনেট গো বাই S1's অর্ডার, এখানে কি স্যার S2 হবে না? নো, আমরা এটা না, ব্লক অর্ডার হচ্ছে S2, এখানে সেটা লেখে নাই। আর আমরা এই আমরা প্লেস করব এই অর্ডারে A C D B E এরকম করে একটা আমরা প্লেস করব। আর এটা হলো মানে অরিজিনালি আমাদের নিচের থেকে উপর পর্যন্ত যেটা অর্ডার আসছে, কিন্তু এটাকে আসলে এটাকেও আমরা অর্ডারই বলবো, দুটার নামই আসলে অর্ডার, কিন্তু এটা হলো অর্ডার নাম্বার। আর আমরা এখন প্লেস করব কিন্তু এই অর্ডারে, মানে যে পজিটিভ সিকোয়েন্স আছে এই অর্ডারে প্লেস করব একবার, আবার উল্টা দিক থেকে প্লেস করব একবার। আমাদের এক্স কোঅর্ডিনেটের জন্য ফ্রম লেফট টু রাইট A C D B E, আবার যখন আমরা ওয়াই কোঅর্ডিনেট বের করব তখন হবে EVDCA, এভাবে প্লেস করতে হবে। কিন্তু স্যার ওই পাশে যখন ব্লক অর্ডার ইকুয়াল টু 3 5 1 2 4, মানে পজিশন গুলা কিন্তু S2 এর মতো লিখছে। বুঝি নাই, আবার বলো পজিশনগুলি কি? ABCDE এর ব্লক গুলোর অর্ডার যেগুলো যে 3 5 1 2 4, পজিশন গুলো S2 এর মতো, মানে S2 এ যেমন A3 তে B5 এ ওভাবে লিখছে। হ্যাঁ, সেটাই বললাম আমি। এই অর্ডারগুলি হবে নেগেটিভ সিকোয়েন্সের মতো। আর আমরা এখানে এক্স কোঅর্ডিনেট যখন আমরা প্লেস করব, মানে লেন্থটা বের করব, এটা অর্ডার ঠিকই আছে, কিন্তু আমরা যখন এটা কোঅর্ডিনেট বের করব তখন আমাদেরকে এই সিরিয়ালি যেতে হবে ACDBE, মানে দুইটা সিকোয়েন্স আছে। তো একটা হলো এর নিজের অর্ডার এইভাবে আছে, আমরা অলরেডি জেনেছি মাইনাসের অর্ডারে, আর আমরা প্লেস করব তার পজিটিভ সিকোয়েন্স অনুযায়ী। এটা হলো নেগেটিভ সিকোয়েন্স, সেটাকে ব্লক অর্ডার বলছে। আর আমরা প্লেসমেন্ট অর্ডার বলতে পারি, এটাকে তুমি বলতে পারো ব্লক অর্ডার, আর প্লেসমেন্ট অর্ডার হলো আসলে এই ফার্স্ট সিকোয়েন্সটা। হ্যাঁ, তুমি এই অর্ডার আর ওই অর্ডার সেম না, হ্যাঁ, এটা হলো ব্লক অর্ডার, ব্লকের কি অর্ডার। আর আমরা প্লেসমেন্ট অর্ডার যদি বলি সেটা হবে ACDBE। দেখুন এখানে দেখো আমরা প্রথমে বসেছি A, তারপরে C, তারপরে D, তারপরে B and then E, এটা হলো প্লেস করেছি আমরা। দেখো আগে একটু, মানে এটা একটু মনে রাখতে হবে। এটার মানে নিয়ম হলো যে নেগেটিভ সিকোয়েন্স হবে তার ব্লক অর্ডার, আর পজিটিভ সিকোয়েন্স হবে তার প্লেসমেন্ট অর্ডার। তো আমরা কিভাবে প্লেস করি? ইনিশিয়াল আমরা 0 ধরেছি, অ্যান্ড নাও উইল প্লেস, আমরা কি বলে আইটারেশন বলেছে এটা, আর এটা কন্টিনিউয়াসলি, যে একটু লুপ দেখলে আগে আইটারেশন কয়টা করতে হবে, টোটাল নাম্বার অফ 5 যদি হয় তাহলে লুপ হবে 5 বার,
like 1 2 3 4 5, right? তাহলে ফার্স্টে আমাদের কোন ব্লকটা নিতে হবে? আমাদের উই উইল টেক দ্য এ। সো ব্লক আমরা এ নিয়েছি। হিয়ার আইটারেশন, ফার্স্ট আইটারেশন উইল টেক দ্য ব্লক এ, অ্যান্ড নাও ইজ হোয়াট ইজ দ্য ইন্ডেক্স? ইন্ডেক্স মিনস আসলে ওয়ার্ডার। এই যে দেখো ইন্ডেক্স, তোমরা এই যে কি বলে প্রোগ্রামিংয়ে তোমরা এই পড়েছিলে না, কি বলে অ্যারে, অ্যারে করেছিলে না? সেই অ্যারের মতো, সেই অ্যারে হলো এই যে তোমার 3, এর অ্যারে এর কত? এ হলো আমাদের ব্লক, আমরা ফার্স্টে নিয়েছি। আর সেই এর ইন্ডেক্স কত? এর ইন্ডেক্স আমরা যে নেগেটিভ সিকোয়েন্স থেকে যে এখানে এর ইন্ডেক্স হলো 3, এই 3টা নিয়েছি 3। এখন হবে লেন্থটা বের করতে হবে। দেখো এই ইন্ডেক্সটা এখন দেখো এই যে থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে বসিয়ে দিয়েছে, লেন্থ 3। আর এর পজিশনে এর পজিশন কোথায় হবে? পজিশন অফ এ ইজ ইকুয়াল টু লেন্থ অফ এ। লেন্থ এ মানে হলো এর ইন্ডেক্স হলো যেটা আছে সেটা আমরা এখানে নিয়েছি 3। তাহলে এখন এই লেন্থ 3, এই লেন্থ 3টার ভ্যালু আসবে হলো এর ইমিডিয়েট আগের ভ্যালুটা। এখানে আমাদের সবগুলি 0 ছিল, তাহলে লেন্থ 3 যদি এখানে বলো তুমি, এই যে লেন্থ 1 হলো এটা 1, লেন্থ 2, লেন্থ 3, লেন্থ 4, লেন্থ 5, বুঝছো? এটা হলো এই যে যদি আমি অ্যারে মনে করি লেন্থ ব্র্যাকেট 0, লেন্থ ব্র্যাকেট 1 যদি বলি তাহলে সেটা হবে প্রথমটা এটা। আর যদি লেন্থ এর ব্র্যাকেটের ভিতরে আমরা 2 দেই, দ্যাট উইল বি দ্য সেকেন্ডটা। তো 3 যদি হয় এটা 3, এখানে সবগুলি 0 আছে, সো উইল বি 0, এখানে 0। তারপরে আছে একটা টি স্প্যান। স্প্যান মানে হলো কতটুকু মুভ করবে সেটা, সে দ্য মুভমেন্ট, দ্য মুভ স্প্যান, হাউ মাস displace will be from 0, that depends on the width of the A block. আমরা এখানে we consider the block A ব্লকের, বিকজ আমরা এটা নিচ্ছি x কোঅর্ডিনেটের জন্য। x কোঅর্ডিনেটের জন্য আমরা যখন কোঅর্ডিনেট বের করব, দেন we need to consider the w of the block. দেখো A ব্লকের ব্লক A ব্লকের w হলো 8 আর হাইট হলো 4, so we have to consider the w is 8, so the t span equal to, এখানে আসলে আরেকটা জিনিস দিতে হতো। দেখো এখানে হলো t span is equal to a length 3, t span equal to length 3 plus length 3 plus w plus w block। এরকম হবে। তো এই ইকুয়েশনটা এখানে ছোট করে ফেলে। আচ্ছা, আমরা যদি আরেকটা লাইন বলি, এটা পাশাপাশি দিয়ে দেই। দেখো এটা আসলে এরকম এসছে, এটা আসছে 0 plus 8 is equal to 8 হয়েছে, হ্যাঁ, equal 8। তো এটা আসলে যে টি স্প্যান ইজ ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি লেন্থ 3 প্লাস w মিনস উইথ। আচ্ছা, এখানে w ওই ব্লক যে ব্লকটা নিয়েছি আমরা, ব্লক এ নিয়েছি, তাহলে এ ব্লকের w আর লেন্থ 3, তো লেন্থ 3 হলো 0 আর w অফ দ্য ব্লক ইজ 8, সো 0 plus 8 is equal to 8। বুঝছো এটা? ওকে, তো আরো একটু করো, তারপর দেখতে বুঝতে পারবে, নেক্সট স্টেপটা করতে গেলে আরো ক্লিয়ার হবে। তো যখনই তুমি এটা পেয়ে গেলে 8, then is interesting thing here, inside the length, let's say initially the length was all 0, right, all the 5 blocks,
0, 0, 0, all 5 were 0, but now we have 8. So now we should place 8 in all the places from those index number. এই 3 নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে শুরু করে এরপরে যতগুলি আছে লেন্থ সবগুলি 8 হবে। So the 8 is placed from the index 3. This is a 3 index. So the 3, 4, 5, all the way to the last index will be all the same number. This length, right? This 8 will be placed in all other places from index 3. এটা কি বুঝছো? দেখো এই লাইনটা, জি স্যার। এটা 3 ছিল বলে 3 এর পরে 3 থেকে শুরু করে পরে যতগুলি থাকবে সবগুলি এই 8 দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে। তো এটা এটা করে ফেললাম আমরা ফার্স্ট এরটা। না আরো দুই একটা আরেকটা দেখলে আরো ক্লিয়ার হবে। দেখো আরো দুইটা দেখতে হবে, তারপর মোর ক্লিয়ার হবে। দেখো এরপরে আমাদের ফার্স্ট আমরা নিয়েছি এ, নাও উই নিড টু প্লেস সি। Now C block নিয়ে আসো, block C. Now go to the index. What is the index for the C? This is the C, and the index is how much? Index is 1. দেখছো এখানে C এর index হলো 1. So C and index হবে 1. তাহলে এখন position of C কত হবে? Position of C will be length of a C এর জায়গা will put a 1 here, right? এখন দেখো length 1, how much is the length 1? We have to go to this immediately before this iteration. তাহলে এটা আমরা iteration number 2, and now to go to the iteration number 1, and how much was the length? This was the length. Iteration 1 এর length ছিল এইগুলি। Now go to the index 1. Where is the index 1? In here index 1 is 0, right? 0 and 1 index, 2 index is still 0, but index 3, 4, 5 is 8. So now index 1 is still 0. So now we have to, this is length is equal to 0. তারপরে এখানে আবার t span is equal to same thing, same formula. T span is equal to length 1 means 0 plus width of C. C এর width কত দেখো? C, this is a C, and width is 4. হ্যাঁ, এটা না width, C এর width এখানে C, and this is a 4, so it will be 4. So তুমি 0 plus 4 is equal to 4, right? Now look at this, is a 4 will be placed in all the places starting from index 1. তাহলে 1 থেকে শুরু করে, রাইট? এখন ইন্ডেক্স 1 কোথায়? ইন্ডেক্স 1 তো এখানে, রাইট? তাহলে এইগুলি ইন্ডেক্স 1 এ 4 হবে, তারপর ইন্ডেক্স 2, সবগুলি তার মানে এর পর থেকে শুরু করে যতগুলি আছে সবগুলি 4 হবে, রাইট? তাহলে সবগুলি 4 4 4 4 4 হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু 8 is bigger than 4, so they will remain as it is, right? এখানে যদি 4 এর থেকে কম থাকতো, right, এই যে এইগুলির এই this number, if this were less than 4, then that should be replaced by 4. কিন্তু এটা যেহেতু is bigger than 4, so that will remain 8, and but this 2 at 0 0 has been replaced by 4, right? পরে আরেকটা যাও, আরেকটু গেলে আরো বোঝা যাবে। So this is the iteration number 2nd. Now we go to the iteration number 3rd. Third iteration কি হবে দেখো, now we need to place D. D, where is D? দেখো D আছে, D, how much, what is the index of the D? দেখো D is here, D এর index কত হবে? That will be 2, index 2 হবে। তাহলে দেখো now we'll taking the block number D এবং index number 2, তাহলে position of D will be how much? Will be length of 2. দেখো length of 2 is how much? এখন তুমি এটা this iteration 3, so you have to go to the iteration number 2 to find this length of 2. Length 2, দেখো length 2 কোথায়? Length 2 হলো এটা, length 1 here, and length 2 হচ্ছে এটা, তাহলে 4, so that is a 4 here. তাহলে এখন তোমার টি স্প্যান কত হবে? এই 4 প্লাস উইডথ অফ দ্য ডি, হ্যাঁ, ডি এর উইডথ কত দেখো, এই এখানে ডি এর উইডথ হচ্ছে এখানে 4, তাহলে এই 4 এর সাথে এই 4 প্লাস হবে, এই 4 প্লাস হলে টি স্প্যান হলো কত? 8। তাহলে এখন এই 8টা বসে যাবে এর সবগুলিতে স্টার্টিং ফ্রম ইন্ডেক্স নাম্বার 2, রাইট? 2 থেকে তারপরে সবগুলি 8 হয়ে যাবে।
তাহলে দেখো এখানে দেখো এক নাম্বারটা দিস ওয়ান রিমেইন 4, তারপরে স্টার্টিং ফ্রম দ্য 2 সবগুলি 8 হয়ে গেছে। আর যেহেতু আগে এটা 8 ছিলই, সো উই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দিস রেট, বাট এটা যদি ছোট থাকতো, অন্য নাম্বারও থাকতো, রাইট, লেস দ্যান 8, সো দ্যাট শুড হ্যাভ বিন রিপ্লেসড বাই 8, রাইট। তারপর আবার এখন নাও গো টু দ্য বি, দ্য নেক্সট ব্লক ইজ দ্য বি হিয়ার। আমাদের নেক্সট ব্লকটা কত দেখো, এই যে লাস্ট ফোর্থ ব্লক হলো বি। নাও উই টেক দ্য ব্লক বি, বি ব্লক নিয়েছি। বি ব্লকের ইন্ডেক্স ইজ হাউ মাচ, লেটস সে দ্য ব্লক ইন্ডেক্স ইজ হিয়ার বি and their index is 5, so you have to take the 5 here, index 5. Now the position of b will be how much? Position of b will be length of 5, right, length 5. So এখন এর আগের লাইনে যেতে হবে, দেখো এর 5 এর লেন্থ কত, 1 2 3 4 5 means last one, this 8, দেখো this 8 is here. তারপরে টি স্প্যান কত হবে, টি স্প্যান হবে এই 8 প্লাস এই বি ব্লকের ডাব্লিউ। 8 এর সাথে ব্লক বি এর ডাব্লিউ কত দেখো, ব্লক এখানে নাই, এই যে ব্লক বি কোথায়, দিস ইজ ব্লক বি, তাহলে তার ডাব্লিউ হলো 4 হিয়ার। তাহলে 4 প্লাস 8, 4 প্লাস 8 না, তাহলে 4 প্লাস 8 হলো হাউ মাচ, টি স্প্যান উইল বি 12, অ্যান্ড দেন ইন দ্য লেন্থ দেখো কত, কোনগুলি রিপ্লেস হবে, স্টার্টিং ফ্রম ইন্ডেক্স 5, ইন্ডেক্স 5 এর পর থেকে সবগুলি রিপ্লেস হয়ে যাবে বাই ইউজিং 12। তারপরে দেখো এখানে, তাহলে এখানে 5 হলো লাস্টেরটা, শুধু লাস্টেরটা চেঞ্জ হয়েছে, রাইট, বিকজ 5, this is 1 2 3 4 5, only 5 has been replaced by using this t span. This one, right, only 5 has been only last one has been replaced. Now go to the last one is a block e, আর e ব্লকের ইন্ডেক্স কত, we can see the index is here, the negative sequence index, and that index is 4 হলে কত হয় দেখো, index 4 হলে তাহলে কত হবে, position of e will be equal to length of the 4, and that will be length of 4, এখানে দেখো, look at the previous the array of the length, 4 1 2 3 4, so this is 8, so this is 8 here. Now t span কত হবে, t span হবে w of e plus 8, e এর w কত দেখো, this is e এর w 4, so তাহলে 4 plus why is moving up and down, here, no, here 8 plus 4 is equal to 12, দেখো here is 12, তাহলে এই 12টা কোথাতে, তাহলে কোনগুলি 12 হবে, এবার স্টার্টিং ফ্রম দ্য ইন্ডেক্স 4 এর পর থেকে সবগুলি 12 হয়ে যাবে, দেখো এখানে 1 2 3, এটা 4, এটাও 12 আর এটাও 12, all both are 12, so now we all done, and we have already found the coordinate of x of all those blocks. তাহলে কোনটা দেখো আমাদের পজিশন, x কোঅর্ডিনেটটা আমরা পেয়ে গেছি, a b c d e এর x কোঅর্ডিনেট হবে কোনটা দেখো, a যদি তুমি দেখাও, এখানে ব্লক a কোথায়, এই যে ব্লক a এর x কোঅর্ডিনেট হলো এখানে যেটা দেখেছো 0, এটা 0। তারপরে b এর x কোঅর্ডিনেট কত, b কোথায় আমাদের দেখো, এখানে b এর x কোঅর্ডিনেট হলো এই যে লেন্থ যেটা পেয়েছো তুমি, এটা হলো 8, দ্যাট ইজ 8 হিয়ার, যে লেন্থ যেটা পেয়েছো সেটাই হলো কোঅর্ডিনেট, x কোঅর্ডিনেট। তারপরে c কোথায় ছিল, c এ দেখো c ব্লক হিয়ার, অ্যান্ড দ্য লেন্থ ছিল 0, সো দ্যাট মিনস এটারও x কোঅর্ডিনেট 0। তারপরে d কোথায়, d হিয়ার, d এর x কোঅর্ডিনেট 4, আর e এর কোঅর্ডিনেট কত, e হচ্ছে লাস্ট ওয়ান, এন্ড লেন্থ হচ্ছে 8। তাহলে দেখো x কোঅর্ডিনেট তাহলে কোনটা, এই যে লেন্থগুলি পেয়েছি আমরা, এটা রাইট, যে লেন্থগুলি পেয়েছি সেটাই আসলে x কোঅর্ডিনেট, and this 5, so this is the x coordinate of those a b c d e ব্লকের,
আর এইটা এক্স কোঅর্ডিনেট বরাবর তোমার টোটাল উইডথ কত হবে, মানে এক্স বরাবর যে তুমি সিলিকন এরিয়া যে নেবে তার ডাব্লুটা কত হবে, সিলিকন এরিয়ার টোটাল উইডথ হবে এখানে যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার আছে দ্যাট ওয়ান। এখানে দেখো তুমি স্টার্টিং থেকে এই লাস্ট লাইনের ম্যাক্সিমাম লাইন আছে 4, 8, 8, 12, 12. The maximum number is 12, so that will be the highest value of the x coordinate. ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে তোমার, তার মানে এক্স বরাবর তোমার আইসি যে সিলিকন সাইজ যেটা সেটা 12 হবে এক্স বরাবর লেন্থ। আর কোঅর্ডিনেট হবে ব্লকগুলি বসাতে হবে, এটা বসাতে হবে 0 কোঅর্ডিনেটে, বিটা অ্যাট পয়েন্ট 8-এ এক্স বরাবর কিন্তু এক্স অ্যাক্সিসে, আর সিটাও 0-তে বসাতে হবে, আর ডিটা 4-এ বসাতে হবে, আর ইটা বসাতে হবে 8-এ। হ্যাঁ, এখন আমরা এখানে লাইন টানতে পারছি না, এটা কি বুঝলাম না। আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসে আমরা বাসার থেকে যখন করব, সো উইল শো ইউ the by using we'll do it on the board. Let's say here when you say, oh, this is x coordinate we have done. Now go to the y coordinate. Y coordinate very exactly similar. দেখো এখানে all are zeros, right? Length গুলি সব 0 এবং এই ব্লক order remains same. দেখো এইগুলিও সেম, শুধুমাত্র তোমাকে এই যে পজিশনগুলি আনতে হবে এবার অপোজিট সাইড থেকে। ওটা নিয়েছিলে এ সি ডি বি ই, এবার হবে দেখো ই বি ডি সি এ, ই বি ডি সি তারপরে এ। হ্যাঁ, তাহলে এখন এটা কিভাবে হবে, দেখো তুমি যদি আবার আমরা একইভাবে নিই ই, এবং এখানে কিন্তু তোমাকে হাইট নিতে হবে, নট ডাব্লিউ। হ্যাঁ, উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্য হাইট অফ দোজ ব্লকস। আমি যদি এখানে নেই, আমরা ফার্স্টে ই ব্লকটা নেই, তাহলে ই ব্লকের দেখো ইন্ডেক্স কত, ব্লক অফ ই ইন্ডেক্স হবে, দিস ইজ এ ই ব্লকের ইন্ডেক্স কত 4, এবং ইন্ডেক্স কোথা থেকে পেয়েছি আমরা ওটা জানি অলরেডি, রাইট? এটা ই ব্লকের ইন্ডেক্স, দিস ইজ ই, দিস ইজ এ 4, and this is 4 here, and now you put a 4, so length 4 will be how much, because this is the first iteration, so all are 0, so we'll be putting 0, and t span will be how much, 0 plus height of block E. Block E এর height কত দেখো, block E এর height হলো 6, so t span will be 6, 0 plus 6. Now we'll put all the কত, and starting from index 4, all 4 and 5, and 1, 2, 3, and 4, 5 will be 6, right? 0 will be replaced by 6. Now next we'll take the B, the block B কোথায় দেখো, block B এর index is 5, block B index 5, so now length 5 is how much, go to the here, you see block B এর index কত, length 5 কত, 6 already, right? So we'll take this length 6 here, so then t span will be how much, 6 plus height of block B block এর height কত দেখো, this is block B and height হলো 2, there is something wrong, right? 6 plus 2 9 হয় না, right? না কোথায় ছিল এটা, আমরা কোনটা নিয়েছি, বি নিয়েছি না, বি কোথায়, ও না, বি কোথায় দেখো, স্যার বি 9 হলো কি করে, এদের 3 তো নাই এখানে, তাই না, হাইট এখানে 80 হয়তো 6 plus 2। হ্যাঁ 8 হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে কেন দিয়েছে হাইট অফ বি, বি এর হাইট কত, এ বি এর হাইট তো 2, জি স্যার এখানে 8 হবে। হ্যাঁ এটা 8 হওয়ার কথা, রাইট? 8 দিলে তো এইগুলি সব চেঞ্জ হয়ে যাবে, এটা তাহলে 8 হয়ে যাবে, সব 9 এর জায়গায় চেঞ্জ। দেখি আমরা এইটা চেঞ্জ করবো নাকি এইটা চেঞ্জ করবো, এটাকে 3 দিলে হয় কিনা দাও। জি স্যার এক জায়গায় তাহলে চেঞ্জ করা লাগে স্যার। না এইটা এখানে যদি 3 দিলে একবার হয়ে যেতে পারে, তাহলে বাকিটা চেঞ্জ করা লাগবে মনে হয়, কারণ নালে 9 তো সব জায়গায় ওরা ইউজ করেছে। জি স্যার বারবার চেঞ্জ করা লাগবে। হ্যাঁ মনে করো এখানে যদি 3 দেই, তাহলে এটা আমাদের 9 থাকে, 9,
তারপরে আমরা ওকে লেটস সি দ্য নেক্সট ওয়ান উইল টেক দ্য ডি ব্লক ডি যদি নেই আমরা ব্লক ডি কত দেখো তো ব্লক ডি এর ইন্ডেক্স ইজ 2 and will be 2 the 2 যদি নিই আমরা 2 is still 0 and তাহলে টি স্প্যান হবে 2 ডি or is the block d ব্লকের height হলো 5 right abcd this is a 5 so is a 5 okay let's go to 5 so all the numbers will be replaced by 5 starting from 2 so index 2 3 এই দুটো ইন্ডেক্সটা চেঞ্জ হয়ে যাবে 5 5 and এই যে 6 আর 9 ছিল ওটা তো আর আমাদের চেঞ্জ করতে দরকার নেই কারণ 5 is less than 6 and 9 so we'll keep it as it is তারপর আমরা c নেই then next because the next block is c here আমরা রাইট সাইড থেকে যাচ্ছি c দিলে কত হবে c এর ইন্ডেক্স how much c এর ইন্ডেক্স is here c এর ইন্ডেক্স is 1 ক্লাস একটু পরে c এর ইন্ডেক্স is 1 so we put it যদি 1 যদি হয় তাহলে দেখো ইন্ডেক্স যদি 1 হয় তাহলে how much is the length here is 0 so 0 হলে তাহলে আমাদের টি স্প্যান লেন্থ 0 প্লাস আমাদের সি এর হাইট কত সি এর হাইট হলো 5 so this is a 5 so 0 plus 5 is equal to 5 okay that's all right and now we'll go to a ব্লকটা নিব এখন a ব্লকের ইন্ডেক্স কত how much we know the a is index is 3 so index 3 হলে length of 3 is how much length of 3 in here এটা 3 নম্বর ইন্ডেক্স 5 so 5 প্লাস টি স্প্যান হবে কত a এর টি স্প্যান কত 5 oh yeah, this one is right 4 right 5 plus 4 হবে না 5 আর a আছে এখানে এর হাইট হলো 4 আর এর লেন্থ অফ 3 হচ্ছে 5 তাহলে এটা হবে আমাদের 5 plus 4 is equal to 9 তাহলে 9 দিয়ে রিপ্লেস হবে কোনটা স্টার্টিং ফ্রম 3 থেকে স্টার্টিং হলে 999 রাইট সবগুলি 9 দিয়ে রিপ্লেস হবে সো দ্যাটস অল রাইট তাহলে আমাদের সেটা ভুল ছিল কোথায় এখানে তাহলে চেঞ্জ করেছি আমরা রাইট এটা ঠিক করলে আমাদের সবগুলি ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা দেখো কোঅর্ডিনেট কি পেলাম ওয়াই কোঅর্ডিনেটগুলি পজিশন কি পাবো আমরা প্রথমটা দেখো এ কোথায় এ হিয়ার ইজ এ লেন্থ কত দেখো লেন্থ হলো 5 সো দ্যাট ইজ দ্য কোঅর্ডিনেট ফর ওয়াই কোঅর্ডিনেট তারপরে বি কোথায় দিস ইজ এ বি এর ওয়াই কোঅর্ডিনেট 6 বি এর কোঅর্ডিনেট 6 তারপরে সি নিয়েছি কোথায় সি দিস ইজ লেন্থ 0 and d where is d here is 0 also here is 0 and e also 0 so that is a 0 right so these are the y coordinate of the a b c d e block আর length maximum height কত হবে maximum height will be the maximum number in here is 9 so that is here so এখন তুমি এর কোঅর্ডিনেট গুলি কি হবে বের করতে পারবে এটা এর x কোঅর্ডিনেট হলো x a ব্লকের x কোঅর্ডিনেট হলো কত জানিছিল আর y কোঅর্ডিনেট হলো 5 oh it's moving so fast is x কোঅর্ডিনেট আমরা যদি ওখানে মুভ করাই দেখো এই পজিশনটা এটা এই এখানে আমি একটু পেস্ট করে রাখি এখানে পেস্ট করা যায় না দেখো এক্স হ্যাঁ এখন তুমি দেখো এখানে কম্পেয়ার করলে এর কোঅর্ডিনেট কত হবে দেখো 0 5 রাইট এটা হলো এক্স অ্যাক্সিস এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এটা এক্স অ্যাক্সিস 0 5 আর বি এর কোঅর্ডিনেট হবে 8 6 সি এর কোঅর্ডিনেট হবে 0 0 সিটা তাহলে একেবারে 0 পয়েন্টে বসবে রাইট 0 পয়েন্টে বসবে হলো সি আর ডি এর কোঅর্ডিনেট কত 4 0 ই এর কোঅর্ডিনেট 8 0 বুঝতে পেরেছো তাহলে দিস ওয়ান and this one
These two are the coordinates of the x and y axis, right, for all those 5 blocks, right? Okay, so we'll leave it here, right? Meeting আছে আবার কয়েকজন ওয়েট করছে, তো we'll discuss next week if you have any questions. Okay, তোমরা এটা জি, স্যার। দেখো, একটু লেকচার দেখো, তাহলে আর হ্যাঁ কিছু কিছু বোঝার প্রবলেম থাকবে। আমি নেক্সট উইকে আমি বোর্ডে করব যখন, তখন উইল বি মোর ক্লিয়ার। স্টপ।